बरोबर. म्हणजेच काय, हा अँगल काय असणार आहे, आय. सिमिलरली अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, तर अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, angle between normal and refracted ray is called as the angle of refraction. This normal pp dash AE is the refracted ray, therefore angle between these two ray is equal to small r, that is the angle of refraction. बरोबर. आता इथं सुद्धा बघा, हा जो रे आहे that is AP dash is perpendicular to this AC. Similarly this AE is perpendicular to EC. Therefore this angle between these two rays is also equal to r. Okay, see, after that we have to prove the laws of refraction. त्यामधला पहिला लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन काय आहे, तर इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री रेज आर इन सेम प्लेन. बरोबर. सी, this is the incident ray, refracted ray and normal, all these are in same plane, that is the plane of this blackboard. Therefore these three rays are travel, or these three rays are in same plane. This is the first law of refraction. आता सेकंड लॉ काय आहे बघा. ठीक आहे, त्यासाठी आपल्याला प्रूफ करावं लागेल. therefore consider triangle ABC. this is the right angle triangle. this is triangle ABC. Here it is A, then here it is B, and here it is C किंवा ओके C. ओके, ठीक आहे. आता हा अँगल I म्हणजे इथं A च्या जागी अँगल I आहे. बरोबर. therefore फ्रॉम दिस राईट अँगल ट्रायंगल, आता इथं B च्या जागी हा राईट अँगल फॉर्म करतो. ओके, देन साइन I इज इक्वल टू काय लिहिता येईल, साइन I म्हणजे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हायपोटेनियस. दिस इज अपोजिट साइड अँड दिस द हायपोटेनियस. अपोजिट साइड काय आली BC डिवाइडेड बाय हायपोटेनियस AC. आता BC म्हणजे काय आहे, इट इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विथ वेलोसिटी V1 ॲट टाइम t. therefore BC is equal to V1 into T. therefore here it is V1 into capital TA. okay, divided by AC as it is, because we doesn't know that what is the distance of that AC. okay, then this is equation number 1. after that consider the second triangle, that is a triangle AEC. this is the AEC. okay, C. what about that triangle? This is A, this is E, and this is C. E is a 90-degree angle and C is equal to capital small r. okay, see, from this triangle we have to calculate the sin r. what about sin r? sin r म्हणजे पुन्हा opposite side divided by hypotenuse. opposite side काय आहे AE divided by hypotenuse काय आहे AC. AE is equal to काय आला V2 into T, because medium changes hence velocity changes. therefore V2 into T म्हणजे इथं काय येणार V2 T divided by AC as it is. this is equation number 2. then dividing these two equations, what happens, sin I divided by sin R, which is equal to काय आहे V1 T divided by AC total divided by V2 T divided by AC. ओके, आता हे उलट केलं तर V1 T divided by AC into AC divided by V2 T. AC get cancel, TT get cancel, it remains that is V1 divided by V2. Again we can rearrange this by multiplying that term, that is the velocity of light C. ओके, C sin I upon sin R. आता इथं आपण काय लिहू शकतो, C divided by V2 and total divided by C divided by V1. आता हे असं केल्यामुळे काय होते बघा, C divided by V2 आहे and total divided by C divided by V1. म्हणजेच काय येणार आहे, C divided by V2 into V1 divided by C येणार. C get cancel, V1 upon V2 म्हणजे V1 upon V2 आपण काय लिहू शकतो, C divided by V2 total divided by C divided by V1. म्हणजे आपण ह्या V1 upon V2 च्या जागी काय टाकलेलं आहे, ही टर्म रिप्लेस केलेली आहे. ओके, सी, आता C
C divided by V2, velocity of light divided by this velocity of that incident wave front. It is equal to काय येणार, refractive index of that medium. Okay, V2 is the velocity of that incident wave front in second medium. Therefore, this is the refractive index of second medium total divided by refractive index of first medium. Therefore, sin I divided by sin R, it is equal to N2 divided by N1. This is the second law of refraction and which is called as the Snell's law. बरोबर आहे. आता आपण याच्यावरून हे पण सांगू शकतो की दॅट रिफ्रॅक्टेड रे जो आहे विच इज बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल और इट इज बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ते कसं सांगणार आहे बघा. आता इथं फर्स्ट कंडिशन काय असेल, V1 इज ग्रेटर दॅन V2. ओके, V1 इज ग्रेटर दॅन V2. आता V1 जर V2 पेक्षा मोठा असेल, इथं बघा V1 जर V2 पेक्षा मोठा असेल तर काय येणार आहे, N2 इज ग्रेटर दॅन N1 किंवा आपण असं लिहू शकतो N1 इज लेस दॅन N2. ओके, वेलॉसिटी जर फर्स्ट मीडियमची जास्त असेल तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असणार आहे, कमी असणार आहे. बरोबर. आणि मग याच्यावरून आपण काय म्हणणार, जर हा N1 कमी असेल तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स I इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. ओके, आता इन्सिडंट अँगल हा रिफ्रॅक्टेड अँगलपेक्षा मोठा असेल म्हणजेच काय बघा, हा इन्सिडंट अँगल आहे. आता आपण हा वाढवला, ओके वाढवला तर हा काय असला पाहिजे, रिफ्रॅक्टेड अँगल. पण रिफ्रॅक्टेड अँगल काय आला, कमी आलेला आहे. बरोबर, म्हणजे रिफ्रॅक्टेड अँगल हा इन्सिडंट अँगलपेक्षा कमी आला म्हणजेच काय, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. समजला. दुसरी केस काय आली, इफ V2 इज ग्रेटर दॅन V1, याचा उलटा V2 इज ग्रेटर दॅन V1, त्यावेळी N2 इज लेस दॅन N1 येणार. N2 N1 पेक्षा लेस झाला तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ इन्सिडन्स. म्हणजे ही जो रिफ्रॅक्टेड रे आहे तो कुठं असणार आहे, हा इकडं कुठंतरी असणार. म्हणजे हा इन्सिडंट पेक्षा सुद्धा जास्त येईल. म्हणजेच काय, इट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. बरोबर, समजल्या. ह्या दोन केसेस येणार आहेत. विथ दी हेल्प ऑफ दिस साइन आहे आपण साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 आणि ती जी इक्वेशन आहे वरची CV2 अपॉन CV1, याच्यावरून आपण ह्या दोन केसेस सांगू शकतो. अगेन इथं बघा रिफ्रॅक्टेड इमेज जी आहे ती कशी आहे, इट डज नॉट बी इन्व्हर्टेड. इन्व्हर्ट झाली का बघा, हा A पॉईंट आहे तसाच पुढे गेलेला, हा इथं उलटा झाला होता. इथं काय झालेलं आहे, सेम मीडियममध्ये सेकंड मीडियममध्ये ट्रॅव्हल झाल्यामुळे तो काय झालेलं आहे, पुढे गेलेला आहे. म्हणजेच काय, दिस इमेज दॅट इज अ रिफ्रॅक्टेड इमेज. आता याच्यामधला हा जो AB आहे इट इज द इन्सिडंट वेव्ह फ्रंट आणि EC जो आहे तो काय आहे, रिफ्रॅक्टेड वेव्ह फ्रंट. म्हणजे दिस इज द इमेज ऑफ दिस वेव्ह फ्रंट AB किंवा वेव्ह फ्रंट AB ज्या इमेज ऑब्जेक्ट पासून आलेला आहे त्याची इमेज आपल्याला EC इथं मिळणार आहे. दॅट इज नॉट अन इन्व्हर्टेड इमेज. ओके, अंडरस्टँड. दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. काय काय बघितलं आपण बघा, रिफ्रॅक्शनमध्ये आपण दोन मीडियम, रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय तर दोन मीडियममध्ये लाईट ट्रॅव्हल होते. एका मीडियममध्ये आपण इन्सिडेंट करतो आणि ती दुसऱ्या मीडियममध्ये ट्रॅव्हल होते बाय बेंडिंग इट्स रे किंवा पाथपासून बेंड होते. ओके, दिस इज द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आणि मग त्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटमध्ये आपण हे काय केलेलं आहे, वेगवेगळे ट्रायंगल कन्सिडर करून आपण साइन आर डिवायडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. दिस द स्नेल्स लॉ जो आहे तो इथं प्रूफ केलेला आहे. दिस इज द दॅट इज लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन. आणि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन काय आहे, इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल, ऑल थ्री रेज आर फाउंड इन सेम प्लेन. आणि पुन्हा आपण त्याच्यावरूनच दोन केसेस सांगितलेले आहेत, V1 ग्रेटर असेल V2 पेक्षा आणि V2 ग्रेटर असेल V1. आता V1 आणि V2 ग्रेटर म्हणजे काय बघा, V1 म्हणजे वेलॉसिटी फर्स्ट मीडियममध्ये जास्त आहे, सेकंड मीडियममध्ये कमी आहे. म्हणजेच काय, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फर्स्ट मीडियमचा सेकंड मीडियमपेक्षा
जास्त असणार आहे, बरोबर. आणि मग जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फर्स्ट मीडियमचा जास्त असेल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर सेकंड मीडियमचा जास्त असेल तर दॅट लाईट रे बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. ह्या दोन केसेस सुद्धा आपण इथं बघितलेल्या आहेत. अंडरस्टँड. थँक्यू.